Hi students. So um, in the second unit already we have dealt with newborn screening for PKU, sweat tests, and even prenatal diagnosis also. Hmm? So the second part of the unit deals with the molecular biology or molecular diagnostics of certain hemoglobinopathies, hemoglobin disorders. In with reference to thalassemia and sickle cell anemia. So this is the second part of the unit. So this is full of molecular biology techniques, how to uh, detect the molecular abnormalities using different DNA probes and different molecular biology or molecular diagnostic techniques to evaluate or to detect these genetic inborn errors like thalassemias and sickle cell anemia. So in this video I would like to give you a brief picture of the molecular abnormality of thalassemia and sickle cell anemia first. So this is purely, these are clinical disorders. You should know what is this disease, and then I'll give you a PowerPoint presentation of the different DNA probes and different methods used to detect sickle cell anemia or any genetic disorder. They are common. See, cystic fibrosis even can be detected by those molecular biology techniques. So that gene mutation can be detected by restriction endonucleases and certain fluorescent probes and certain specific allele recognition sites. Okay, so come to this thalassemias and sickle cell anemia. Thalassemias can be classified as hemoglobinopathies. Okay, so anemia is due to hemoglobinopathies. రెండిట్లోనూ anemia వస్తుంది because that RBC will become abnormal. ఓకే, హెచ్బి అబ్నార్మల్ అవుతుంది, తర్వాత ఆర్బీసీ, మరి ఆర్బీసీ లోపల హెచ్బి ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా అబ్నార్మల్ అయిపోతుంది. అబ్నార్మల్ ఆర్బీసీ ఆర్ ప్రోన్ టు బీ డిస్ట్రాయిడ్ ఇన్ ద స్ప్లీన్. కంపల్సరీగా అబ్నార్మల్ ఆర్బీసీకి లైఫ్ ఉండదు. 120 days బదులు 20 daysకే లైఫ్ స్పాన్ అయిపోతుంది. సో ఇమీడియట్గా నంబర్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ విల్ బీ కమింగ్ అండ్ గెటింగ్ డిస్ట్రాయిడ్ ఇన్ ద స్ప్లీన్. సో ఎనీమియా వచ్చేస్తుంది. సో ఆ అబ్నార్మాలిటీ ఏంటి అన్నది ఈ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. సో థాలసీమియాస్ ఆర్ actually inherited blood disorders with decreased hemoglobin production. So ikkada whatever hemoglobin produced is structurally normal, but reduced synthesis of beta globin genes jarugutundi anamata. So as you know, hemoglobin contains 2 alpha chains and 2 beta chains. This is to be noted. I'll give you a short PowerPoint presentation again with pictures on thalassemia and sickle cell anemia, and another video, Zoom video on the molecular probes. Okay, so two alpha chains and 2 beta chains are there. Total 4 polypeptide chains are present in hemoglobin. సో ఈ థాలసీమియా ఏమవుతుందంటే జీన్ మ్యూటేషన్ వల్ల బీటా గ్లోబిన్ చైన్ సింథసిస్ తగ్గుతుంది, అంతేగాని స్ట్రక్చరల్ అబ్నార్మాలిటీ ఉండదు. అమౌంట్ ఆఫ్ బీటా చైన్ ఎంఆర్ఎన్ఏ తగ్గుతుంది అనమాట. అంటే రెడ్యూస్డ్ సింథసిస్ ఆఫ్ బీటా చైన్ ఎంఆర్ఎన్ఏ వల్ల ఏమవుతుంది, ఆల్ఫా చైన్స్ పొలిమరైజ్ అయిపోతాయి అనమాట. ఆల్ఫా ఫోర్ కింద ఆల్ఫా 4 ఆర్ ఆల్ఫా 3 బీటా అలా ఇంబ్యాలెన్స్ వచ్చేస్తుంది హిమోగ్లోబిన్ సెకండరీ స్ట్రక్చర్. సో రెడ్యూస్డ్ బీటా చైన్ ఎంఆర్ఎన్ఏ సింథసిస్ లీడింగ్ టు రెడ్యూస్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బీటా చైన్స్ ఈజ్ లీడింగ్ టు అన్ అబ్నార్మల్ హిమోగ్లోబిన్ అండ్ ఫర్దర్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ లీడింగ్ టు ఎనీమియా. సో మీరు చాలా న్యూస్లో కూడా చూసే ఉంటారు, థాలసీమియా ఇన్బోర్న్ ఎర్రర్ ఉన్న పిల్లలు, థాలసీమియా వాళ్ళకి ఈ కోవిడ్ మూలంగా థాలసీమియా పేషెంట్స్కి కంటిన్యూస్గా బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ జరగాల్సిందే, నో ఆప్షన్. కంటిన్యూస్గా 1 month 2 months వాళ్ళ సివియారిటీని బట్టి వచ్చి బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ చేయించుకొని వెళ్తూ ఉండాలి. సో రీసెంట్గా నా ఆర్టికల్ చూసాను, థాలసీమియా పేషెంట్స్కి ఎవరు బ్లడ్ ఇవ్వట్లేదు, ఈ కోవిడ్ మూలంగా మొత్తానికి నోబడీ ఈజ్ డొనేటింగ్ దేర్ బ్లడ్ అని చెప్పి వాళ్ళది ఒక ప్రాబ్లం ఇప్పుడు. సో థాలసీమియా వాళ్ళకి కంటిన్యూస్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ జరుగుతుంటుంది అన్నమాట. థాలసీమియా పేషెంట్స్కి యాడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి చూడండి, థాలసీమియా పేషెంట్స్కి డొనేట్ బ్లడ్ ఫర్ థాలసీమియా పేషెంట్స్ అని చెప్పేసి. సో నో ఆప్షన్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్, ఇంకా ఎవ్రీ 2 months 1 month అనమాట. సో గ్లోబిన్ చైన్స్ ఆర్ స్ట్రక్చరల్లీ నార్మల్ బట్ రెడ్యూస్డ్ సింథసిస్ ఆఫ్ బీటా చైన్ ఎంఆర్ఎన్ఏ. సో అగైన్ బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ఫా చైన్ మ్యూటేషనా అంతే బీటా చైన్ మ్యూటేషనా, దాన్ని బట్టి ఆల్ఫా థాలసీమియాస్ అండ్ బీటా థాలసీమియాస్
ఇంపేర్డ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా చైన్స్ అయితే ఆల్ఫా, బీటా అయితే బీటా. బీటా థాలసీమియాస్ ఆర్ మోర్ ఫ్యాటల్ అనమాట. సో ఆల్ఫా థాలసీమియాస్లో అగైన్ యూ కెన్ సి ఆ జీన్ మ్యూటేషన్ కూడా తెలియాలి కాబట్టి ఆల్ఫా థాలసీమియా ఆల్ఫా చైన్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ present on or represented by 4 genes. Okay, whereas beta thalassemia or beta chain gene is present on chromosome 11, represented by only 2 genes, but alpha chain అయితే 4 genes. So chromosome is present on chromosome 16. ఈ రెండు కూడా కొంచెం తెలియాల్సిందే. అండ్ ఆల్ఫా థాలసీమియా డిపెండింగ్ ఆన్ ద జెనెటిక్ ఇన్హెరిటెన్స్, సైలెంట్ క్యారియర్ స్టేట్, ఆల్ఫా థాలసీమియా మైనర్, హెచ్బిహెచ్ డిసీజ్ అండ్ బాట్స్ హిమోగ్లోబిన్ అంటాం. బాట్స్ హైడ్రాప్స్ ఫిటాలిస్ అనమాట మేజర్ ట్రైట్. అంటే 2 మ్యూటేటెడ్ జీన్స్ మదర్ నుంచి ఫాదర్ నుంచి వచ్చేస్తే కనుక అది థాలసీమియా మేజర్ అంటాము. సో అది ఇంకా ఫ్యాటల్, నో ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎస్కేపింగ్. ఒక జీన్ నార్మల్, ఒక జీన్ మ్యూటేటెడ్ జీన్ అయితే దే విల్ బి ట్రైట్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ క్యారియర్స్. ఓకే, సో అలాగే సేమ్ బీటా థాలసీమియాస్లో 3 టైప్స్: సైలెంట్ క్యారియర్ స్టేట్, beta thalassemia major and beta thalassemia minor. Just to have a look on the types ante manaki ikkada molecular abnormality is more important. So beta chain synthesis mRNA or beta chain mRNA kuda akkaledu, beta chain production is less, okay, leading to an imbalance in the polymerization of the 4 chains. So alpha chains ఎక్కువైపోతాయి కాబట్టి polymerase అయిపోయి alpha 4 అయిపోతుంది. alpha 4 is not the normal formula of hemoglobin, so hemoglobin abnormal అవుతుంది. ఆర్బీసీ అబ్నార్మల్ ఏమో ఆర్బీసీ అయిపోతుంది. సో అబ్నార్మల్ అంటే స్ట్రక్చరల్లీ అబ్నార్మల్ కాదు, రెడ్యూస్డ్ సింథసిస్ వల్ల అబ్నార్మాలిటీ అనమాట. సో వెంటనే ఎక్కువ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అది ఇక్కడ మాలిక్యులర్ అబ్నార్మాలిటీ. లెట్స్ కమ్ టు సికిల్ సెల్ ఎనీమియా. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? బీటా చైన్స్ ఆర్ స్ట్రక్చరల్లీ అబ్నార్మల్, రెడ్యూస్డ్ సింథసిస్ కాదు, స్ట్రక్చరల్ అబ్నార్మాలిటీ ఉంది. ఇక్కడ సింగిల్ పాయింట్ మ్యూటేషన్. సో పాయింట్ మ్యూటేషన్స్ అనే ఉంటారు. సింగిల్ న్యూక్లియోటైడ్ చేంజ్ వల్ల బీటా చైన్ జీన్లో 6th పొజిషన్లో గ్లూటమిక్ యాసిడ్ అనే అమినో యాసిడ్ బదులు వెలైన్ రీప్లేస్ అయిపోతుంది. అది దేనివల్ల? జస్ట్ ఒక 3 ట్రిప్లెట్ కోడ్ అని తెలుసు మీకు. ఒక సింగిల్ న్యూక్లియోటైడ్ చేంజ్ వల్ల కోడ్ మారిపోయి గ్లూటమిక్ యాసిడ్ వల్ల GAG యాక్చువల్లీ షుడ్ కోడ్ ఫర్ గ్లూటమిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ ఏ బదులు mRNA U కోడ్ చేస్తుంది. అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ డిఎన్ఏలో T బదులు A రీప్లేస్ అయింది. ఆ టీకి ఏ ఉండాలి యాక్చువల్గా, బట్ ఇక్కడ ఈ టీ థైమిన్ బదులు ఎడినిన్ వచ్చేసరికి ఏమైంది? ఎంఆర్ఎన్ఏలో యూ కాంప్లిమెంటరీగా ఫిక్స్ అయింది. సో జీఏజీ కోడాన్ వల్ల ఏమైంది? జీయూజీ కోడాన్ అయిపోయింది. జీఏజీ కోడ్స్ ఫర్ గ్లూటమిక్ యాసిడ్, వెరస్ జీయూజీ కోడ్స్ ఫర్ వెలైన్. సో గ్లూటమిక్ యాసిడ్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై వెలైన్ ఇన్ 6th పొజిషన్ అండ్ బీటా గ్లోబిన్ జీన్. ఎప్పుడైతే ఎమినో యాసిడ్ రీప్లేస్ అయిపోయిందో దట్ బీటా చైన్ స్ట్రక్చర్ మారిపోతుంది. బీటా చైన్ స్ట్రక్చర్ వెలైన్ రీప్లేస్ అయ్యేసరికి సెకండరీ స్ట్రక్చర్ మారిపోతుంది. ఎమినో యాసిడ్ మారిపోయేసరికి సెకండరీ స్ట్రక్చర్ మారిపోయి అబ్నార్మల్ బీటా చైన్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది అన్నమాట. సో అబ్నార్మల్ బీటా చైన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే నార్మల్గా ఇలాగా ఆర్బీసీ కంటౌడ్ షేప్లో ఉండాల్సినటువంటి డంబెల్ షేప్లో ఉండే ఆర్బీసీ ఇట్ బికమ్స్ సికిల్డ్, కొడవలు అంటాం కదా, సికిల్ క్రిసెంట్ మూన్ షేప్, సికిల్డ్ షేప్ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. ఈ షేపు బ్లడ్ వెజల్లో ఫ్రీగా వెళ్తుందా? బ్లడ్ వెజల్లో స్టకప్ అయిపోదు. ఇమాజిన్ దట్ షేప్ ఇన్ బ్లడ్ వెసల్. ఒక నారో బ్లడ్ వెసల్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి స్టకప్ అయిపోతుంది. స్టకప్ అయ్యేసరికి వెనకాల బ్లడ్ అంతా అయిపోతుంది. సిక్వెస్ట్రేషన్ అంటాం దాన్ని. సో దీస్ సికిల్డ్ బ్లడ్ సెల్స్ గెట్ సిక్వెస్ట్రేటెడ్ ఇన్ ద నారో బ్లడ్ వెజల్స్ అండ్ స్టాప్ ద బ్లడ్ ఫ్లో. అదొక ప్రాబ్లం. అది కాకుండా ఇంకా హెచ్బి క్రిస్టలైజ్ అయిపోతుంది. ఈ బీటా చైన్ అబ్నార్మల్ బీటా చైన్స్ వచ్చేసరికి అవన్నీ కూడా పొలిమరైజేషన్ జరిగిపోతుంది. హెచ్బి క్రిస్టలైజేషన్ జరుగుతుంది వెన్ దెర్ ఇస్ లో ఆక్సిజన్, హైపాక్సీ అంటాం, లో ఆక్సిజన్ సప్లై ఉన్నప్పుడు. సో అలాగా హ్యాండ్ ఫుట్ సిండ్రోమ్ అంటాం. అలాగే హెపాటోస్ప్లీనోమిగాలి, ఎందుకంటే నంబర్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ గెటింగ్ డిస్ట్రాయిడ్. 120 days ఉండాల్సిన 20 daysకే లైఫ్ స్పాన్ అయిపోతుంది ఆర్బీసీ. సో ఎక్సెస్ ఆర్బీసీ విల్ బి డిస్ట్రాయిడ్ ఇన్ ద స్ప్లీన్ అండ్ లివర్, రెండు కూడా ఎన్లార్జ్ అయిపోతాయి. దాన్ని హెపాటోస్ప్లీనోమిగాలి అంటాం, హ్యాండ్ ఫుట్ సిండ్రోమ్ అంటాం. ఇలా క్లినికల్ ఫీచర్స్ ఇంకా చాలా వచ్చేస్తాయి. సో మాలిక్యులర్ అబ్నార్మాలిటీ ఏంటి? ఇక్కడ మెయిన్ గ్లూటమిక్ యాసిడ్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై వెలైన్ బై సింగిల్ పాయింట్ మ్యుటేషన్. దిస్ వాస్ కాల్డ్ SNP, సింగిల్ న్యూక్లియోటైడ్ పాలిమార్ఫిజం అంటాం. సో ఆ పాయింట్ మ్యుటేషన్ వల్ల మనకి ఈ స్ట్రక్చరల్ అబ్నార్మాలిటీ వచ్చేస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఆఫ్ సికిల్ సెల్ ఎనీమియా. ఓకే, సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇప్పుడు ఇది యాక్చువల్గా క్లినికల్ పిక్చర్ వచ్చింది మీకు. థాలసీమియా అంటే ఏంటి, సికిల్ సెల్ ఎనీమియా అంటే మాలిక్యులర్ అబ్నార్మాలిటీ. ఇది తెలిస్తే
దెన్ అసలు మాలిక్యులర్ బయాలజీ టెక్నిక్స్, డిఎన్ఏ ప్రోబ్స్, దే హౌ కెన్ వీ డిటెక్ట్ ద జీన్ మ్యూటేషన్ బై యూజింగ్ డిఫరెంట్ డిఎన్ఏ ప్రోబ్స్ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకే, లెట్ మీ గివ్ యూ అ లిస్ట్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ టెక్నిక్స్. సికిల్ సెల్ అనీమియా అయినా, థాలసీమియా అయినా, ఎనీ అదర్ సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ అయినా, ఈ న్యూక్లియోటైడ్ చేంజ్ వల్ల జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ ఉన్నటువంటి డిజార్డర్స్ అన్నీ కూడా కామన్ ప్రొసీజర్స్ ఇవన్నీ కూడా. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద డిఎన్ఏ డయాగ్నోస్టిక్ assay. Just I will give you a brief picture here. లిస్ట్ ఇస్తున్నానంతే. Tachman assay, padlock probes, and fluorescent probes or fluorescent primers, genotyping with ఫ్లోరసెంట్ ప్రైమర్స్ అనమాట. డిఎన్ఏ డయాగ్నోస్టిక్ యాసేస్, పీసీఆర్ మీకు తెలుసు, పీసీఆర్ ఆలిగో న్యూక్లియోటైడ్ లైగేషన్ యాసే, టాక్మాన్ యాసే, ఓకే, ప్యాడ్లాక్ ప్రోబ్స్ అండ్ టాక్మాన్ యాసేలో ఫ్లోరసెంట్ ప్రోబ్స్ వాడతారు. ప్యాడ్లాక్ ప్రోబ్స్ ఇది కూడా ప్రోబే. ఆ ప్రోబ్ ఏమవుతుందంటే 5' 3' ఎండ్ దగ్గర మాత్రమే మ్యాచ్ అవుతుంది, మధ్యలో అంతా కూడా లూప్డ్ రీజన్, అది మ్యాచ్ అవ్వదు అనమాట, లూప్ వచ్చేస్తుంది అనమాట, దాన్ని ప్యాడ్లాక్ అంటాం. అలాగే జీనోటైపింగ్ విత్ ఫ్లోరసెంట్ ప్రైమర్స్, మళ్ళీ అది కూడా గ్రీన్ ఫ్లోరసెన్స్, రెడ్ ఫ్లోరసెంట్, రకరకాలంటే పర్టికులర్గా మనకు మ్యూటేషన్ ఎక్కడ జరిగిందో అక్కడ మ్యాచ్ అయ్యేలాగా ప్రైమర్స్ని డిజైన్ చేసి ఆ ప్రోబ్స్ని మనం మాలిక్యులర్ బయాలజీలో వాడతాం అన్నమాట. ఓకే, సో దీస్ 5 ఆర్ ద డిఫరెంట్ డయాగ్నోస్టిక్ టెక్నిక్స్. ఇవి నేను బోర్డు మీద చెప్పిన, నోట్తో చెప్పిన కష్టం. ఐ హ్యావ్ అరేంజ్డ్ సమ్ జూమ్ మీటింగ్, జూమ్ వీడియో, మీకు క్లియర్గా నా వాయిస్తో పాటు అక్కడ సీక్వెన్సింగ్, మ్యూటేటెడ్ జీన్ దగ్గర ప్రోబ్స్ ఎలా బైండ్ అవుతాయి, ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తాం, లైగేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, అంతా కూడా అందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ.